చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూపించి ఆప్కే సాథీ ఇద్దరే అని అంటే నేను చెప్పా, నేను స్కూల్ మీ దగ్గర చదువుకున్నా, కాలేజ్ ఆయన దగ్గర చదువుకున్నా, ఇప్పుడు ఉద్యోగం రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర చేస్తున్నా. So what he is saying, in Niti Ayog meeting, he met Mr. Narendra Modi ji. Modi ji asked him that your guru, your boss is there. So he said, I studied in BJP. I did my college in TDP. Now I am doing my job for Rahul Gandhi in Congress party. So he is not serving, he is doing job. He is doing job. This person don't have any ideology, the person don't have any morals, the person don't have any ethics, and that person you want to make him as Chief Minister of Telangana. The person who is going against the will of the people, he is doing anti-policies of the people of Telangana. He is pulling the lands of the innocent tribes. He is pulling the lands of the innocent farmers. He is pulling the life of the innocent employees, and so many other unconstitutional things are going in Telangana. And here, the biggest scam is, the Chief Minister will tell that Kaleshwaram is the biggest scam. But he holds the Home Ministry powers. But he won't invite his vigilance to inquire on the Kaleshwaram. But he handovers this case to CBI of BJP party. Which is that Rahul Gandhi says the CBI and ED are the tools of the BJP, and your Chief Minister of Telangana, he is using the tool of BJP, that is CBI, for the inquiry of Kaleshwaram. Then where is your ideology, Rahul ji? Where is your ethics, Rahul ji? You will tell something, you will show something, you will do something. Here in Telangana, on the name of poor people, for the welfare of the poor people, but only Anumula Revanth Reddy family is benefiting. Now democracy in Telangana is to the Revanth Reddy, for the Revanth Reddy, by the Revanth Reddy. All welfare schemes are for Revanth Reddy families. All departments are looking up by his brothers and his family members. Here just you want Revanth Reddy's bags, carry bags, suitcases, only that's all, nothing more than that. On 31st of August, he will come to Kerala. In 31st August, he will come to Kerala. And on next day, immediately on the next day, you will issue the letter. I will show that. Once again, I will just see. On background of Revanth Reddy, 31st August, he was sharing stage with K.C. Venugopal ji at Kerala. He went with private flight. He is the chief guest of K.C. Venugopal program. Here on 1st, just see. Here on 1st September 2024, K.C. Venugopal will issue a letter that Kodanram is party worker, Sri Muhammad Azharuddin is party worker, MLC candidates under governor's nomination in Telangana. This letter is written to Meenakshi Natarajan ji, and this letter is been approved by Honorable Congress President, and the signature is done by K.C. Venugopal ji. Why so much Western interest? And even after the judgment, he is still pending with the Supreme Court. Here I am showing the same document also. Here Supreme Court judgment is pending in Supreme Court, and they are posted to 17 September 2025. But the Chief Minister will put this item in their cabinet meeting. He will take the approval from the cabinet meeting that they have selected 2 names, the names which have been identified as the Congress party members. Now how the governor will approve these names, where governor did not declare that Kodanram and other are the not MLCs of in governor quota. They have been rejected by the Honorable Supreme Court. He have not revealed that. Neither Governor of Telangana nor the Election Commission of Telangana, they did not announce the election. They did not announce that the Supreme Court have given them orders to disqualify these 2 MLCs. Then how All India Congress Committee has declared these 2 names on the letter pad of All India Congress Committee, and they have
posted their letter in Twitter and the social media handles of AICC and Sandesh, and immediately of 1-2 hours, the letters will be removed from all the social media tools. Why the Congress party is doing such a big mischief? Why they are trying to protect themselves? Why the PCC president of Telangana is so tensed since morning? Why they are managing all the media of Telangana? Now no media in Telangana is showing these things on their websites or on their news channels. There is no debate in the channels. This is the only, Bakka Judson is the only channel which is revealing all the secrets in Bakka Judson facts about the things going on behind the Congress party. Congress party ideology is being sold out openly. Congress party ideology has been sold in secret tender system to the person who is holding full corruption charges against him. A criminal who is holding 89 charges against him. He is the Chief Minister of Telangana. He has been honored. He has been honored. These are the 89 cases. 89 is the only Chief Minister faces 89 cases, criminal cases. He is so good. He is so good in the eyes of Congress party. And they will issue the letter, anything, whatever he wants, on tips of fingers. 31st he will go to Kerala, and 1st the names will be released. He is able to manage everyone. But some people are there whom he cannot manage. Whom they cannot manage. That is the thing. So ultimately I want to bring to the knowledge of the nation of the people that the democracy have to prevail under the good leaders, under the good governors, under the good hands of the politicians, not with the hands totally dipped in corruption. So the most high corrupt, the most criminal background leader, he is ruling Telangana. So day by day, the systems in Telangana is deteriorating. Rahul Gandhi ji, I am requesting you, please don't catch constitution book in your hand. Please don't catch. Because you are not following the constitution of India. You are not following the ideology of the Congress party. As a Congress party soldier, I have been kicked out from Congress party 1 year back, but till now I did not look any side of any political party. I am still holding the ideology of Congress party. Because Congress party won't belong to any person or party. Congress party ideology doesn't belong to any person. No one can own it. It is for the nation of the people. Anybody can follow that. I am also following that. నేను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి సస్పెండ్ అయ్యి సంవత్సరంన్నర గడిచిన ఇయాటి వరకు ఏ పార్టీ దిక్కు నేను చూడలే. నేను చూడను కూడా. ఎందుకంటే ఐడియాలజీ నా సొంతం. అది ఏ పర్సన్ది, అది రాహుల్ గాంధీ గారిది కాదు, కేసీ వేణుగోపాల్ది కాదు, మల్లికార్జున్ గారిది, ఎవరిది కాదు అది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గాడి తప్పింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ దారి తప్పింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీతోని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నడుస్తలేరు. ఈరోజు కరెన్సీతో నడుస్తూ ఉంది. కరెన్సీ టార్చ్ బేరర్గా మారిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి. డబ్బు కోసం దిగజారిపోయింది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ. ఈరోజు అంగట్ల సరుకులు అమ్మినట్టుగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీని అమ్ముతూ ఉన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక 89 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ మీ ఈయన మీ నాయకుడు, ఈయన మిమ్మల్ని ఏళ్తారని చెప్పి మా మీద రుద్దిపోయినరు అక్రమంగా. ఒక ఎథిక్స్ లేనోళ్ళు, ఒక మారల్స్ లేనోళ్ళు ఇష్టం వచ్చి మాట్లాడతారు. గూడ్స్ అంటే ఈరోజు ఐడియాలజీ అంటే ఏంటంట, గూడ్స్ అంటే సరుకు. ఐడియాలజీ ఇది సరుకు అంట. ఎవరికి ఇచ్చిండు? ఇండియా టుడేకి ఇచ్చిండు. ఎవరిచ్చిండ్రు? ది గ్రేట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసిండు. ఓపెన్ బాజాప్తా చెప్పి చేస్తుండే ఆయన. బాజాప్తా చెప్పి. Mr. Revanth Reddy, what will you say to those who say that you are a political mercenary and you don't have a core political ideology?
अलीजेंस किसके साथ? मेरा आइडियालॉजी सीधा सीधा सादा सादा आइडियालॉजी, गरीब लोगों को मदद करना, किसानों को मदद करना, पार्टी बदलता है युवताओं को। గరీబ్ కాదు కిసాన్ కాదు వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఆగం చేస్తున్నారు చెప్పు. अरे पार्टी क्या, इट्स अ फैसिलिटी. Facility. आप अगर यू आर IT एक्सपर्ट, हाँ. यू आर वर्किंग विथ इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट, Congress and BJP, बिग डील इन बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस. योर अल्टीमेट गोल इज यू वांटेड टू इन्वेंट समथिंग, यू वांटेड टू सर्व समथिंग. सो इट इज लाइक दैट. जब विपक्ष में थे, जब ये समझ रहे थे, तब मोदी जी हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं करना है, खड़ा नहीं होना है. राहुल जी या कांग्रेस पार्टी नहीं रहना है. क्यों नहीं? हम खड़ा होकर दिखाएंगे. हम राहुल जी के साथ खड़ा होकर हम लड़ेंगे. లాడో. तो ये आइडियोलॉजी ऑल्सो एन हाँ. वन थिंग, गरीब के लिए कुछ काम करना. हाँ. यू आर लेफ्ट, यू आर राइट, और अदरवाइज यू आर कम्युनिस्ट, यू आर कम्युनलिस्ट. दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हाँ. कोर आइडियोलॉजी. कोर आइडियोलॉजी. हाँ. So I know what is core ideology, what is student organization, what is political organization or NGO, सब सारे पता है. मगर अल्टीमेटली हर किसी का गोल क्या है? गरीब को कुछ करने के लिए, जो तकलीफ में उनको పేదవాడిని कुछ इलाज దోచుకోవడమే करें. గోల్. ఓకే. तो वही काम करने के लिए कोशिश कर रहे अरे हैं. पन तो చేస్తున్నావు, आपको ओके. ये आइडियोलॉजी का अभी बोले, गुड्स डिलीवरी इज आइडियोलॉजी nowadays. जब గూడ్స్ డెలివరీ ఈజ్ ఐడియాలజీ. నేను మాటి మాటికి ఎందుకు వినిపిస్తున్నా అంటే గూడ్స్ డెలివరీ ఈజ్ ఐడియాలజీ అంటే ఈరోజు ఎక్కడికైతే సరుకులు పంపిణీ చేయడమే ఈరోజు ఈయన దృష్టిలో ఐడియాలజీ. ఈరోజు ఐడియాలజీ అంటే నీకు నాకు ఒక పెద్ద ఇది, కానీ ఆయనకు ఈరోజు సరుకులు రవాణా చేసుడు, సరుకులు మోసుడు, ఈరోజు ఎవరెవరికి ఏం సరుకులు అందించుడు, అదే ఐడియాలజీ. ఆ ఐడియాలజీనే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఈరోజు పాటిస్తుంది. అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు వాళ్ళ ఐడియాలజీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్కు, రాజ్యాంగానికి కూడా ఈరోజు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంది. రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఈరోజు అనేకమైన అంశాలపైన వాళ్ళు దారి తప్పినారు. ఒక ఐడియాలజీ అంటే ఒక ప్రాణం లాంటిది. ఆ ప్రాణాన్ని ఈరోజు ఒక గూడుస్తోని, ఒక సరుకులతోని ఈరోజు ఆయన ఖరీదు కట్టిందనంటే ఇక కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీ ఎక్కడుంది? అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయిందని చెప్పిన. ఈరోజు ఒకప్పుడు కామరాజ్ నాడర్ గారు సిడబ్ల్యూసి మీటింగ్కు వస్తుండనంటే ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా కామరాజ్ నాడర్ గారు ఏం అడుగుతారో అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయ్యేదామె. ఇందిరాగాంధీ లాంటి వారు కూడా కామరాజ్ నాడర్ అడుగుతాడు, ఆయన ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతాడో ఐడియాలజికల్గా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలపైన ఒక చర్చ ఉండబోతుంది, మనం తీసుకోబోయే కొన్ని నిర్ణయాలపైన చర్చ ఉండిపోతుంది అని చెప్పి ఆయన కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇందిరాగాంధీ గారు పోయేవాళ్ళు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ అంటే. ఈరోజు దొంగలు, లంగలు, 420 గాన్లు, 89 క్రిమినల్ కేసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యున్నత స్థాయిలో కూర్చొని ఉండి ఈరోజు వాళ్ళకు గౌరవం, వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్, వాళ్ళు సరుకులు మోసుకపోతారంట. ఏ పార్టీ అయినా నాకు ఒకటే అని బాజాబ్తా చెప్తారు. ఇది కాంగ్రెస్ అయినా, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ అయినా, సిపిఐ అయినా సిద్ధాంతం లేదు, బొంగు లేదు అని అంటారు. ఈరోజు సంచులు మోసటోనికే, గూడ్స్ అంటే సంచులు పెట్టెలు మోసటోనికే ఈరోజు ఐడియాలజీ అంటాడు. అదే ఐడియాలజీ అంటాడు. దాంతో ఉన్నోళ్ళే లీడర్ అవుతాడు, దాంతో లేనోళ్ళు లీడర్ కారు అని చెప్పి ఈరోజు బాజాబ్తా స్టేట్మెంట్ ఓపెన్గా ఈరోజు ఇచ్చి పడేస్తున్నాడు. అవును నాకు ఐడియాలజీ లేదు, నేను గూడ్స్ క్యారీ చేసి తెచ్చుకున్నా, కేసీ వేణుగోపాల్తో ఈరోజు బాజాబ్తా సంతకం పెట్టించిన. ఈరోజు ఆ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరొక్కసారి కోదండరామ్ పేరు, అజారుద్దీన్ పేరు ప్రకటించింది. అది లెటర్ హ్యాడ్ పైన వీళ్ళు గవర్నర్ కోటాల ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఎన్నికలు ఉన్నాయని చెప్పి గవర్నర్ గారు చెప్పలేదు. వీళ్ళ ఇద్దరి అభ్యర్థులను మేము తిరస్కరించినామని సుప్రీంకోర్టు మాకు వచ్చిందని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఎన్నికలు ఉన్నాయి, ఈ ఇద్దరి అభ్యర్థులను వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఎన్నికలు పెడుతున్నామని చెప్పి ఎన్నికల డేటు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం అనౌన్స్ చేయలేదు. కాబట్టి వీటిపైన క్యాబినెట్ ఎందుకు అత్యుత్సాహంతో తీసుకున్నది? వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు కానీ ఇంకా తుది తీర్పు రాలేదు. రాకముందే ఎందుకు ఉరికులాడింది? ఫైనల్ హియరింగ్ 17వ తారీఖు ఉంది, అప్పుడే ఎందుకు ఎగిరి పడ్డది? ఈరోజు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఇప్పటికీ అక్కడ సెట్ అవుతలేదు. అక్కడ మన తుఫాన్ దెబ్బకు
మెదక్లో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆగా మేఘాల మీద ఇదెందుకు పట్టుకున్నారు? దేనికోసం పట్టుకున్నారు? కోదండరామ్ను అంత అర్జెంటుగా అసెంబ్లీకి పంపాల్సిన అవసరం అంత ఏమున్నది? ఒక 4 రోజులు ఆగొచ్చు కదా. ఇది దీనిపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం లెటర్ ప్యాడ్ పైన ఎందుకు రిలీజ్ చేసింది? ఆ దొంగతనాన్ని ఎందుకు దాచుకుంటుంది? ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దొంగలా, నేను దొంగనా నన్ను సస్పెండ్ చేయడానికి? ఈరోజు బక్క జెడ్సన్ అంటాడు ఏం తప్పు చేస్తే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి సస్పెండ్ చేసిండ్రు. రేవంత్ రెడ్డి గారి అంటోడు ఏ గొప్పతనం చేస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రిని చేసిండ్రు. ఈరోజు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అనేటోడు కూడా టీడీపీకి వెళ్ళి పోయి వచ్చినోడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒరిజినలా? ఆయన ఆపోజిషన్లో ఏం రోల్ ప్లే చేసిండు? బీఆర్ఎస్ మీద ఎంత ఉద్యమం చేసిండు? ఆయన పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ చేసిండు. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ టీడీపీకి పోయి వచ్చినోడు కాదా? రేవంత్ రెడ్డి టీడీపీ, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ అన్ని పార్టీలకు వెళ్ళి పోయి వచ్చినోడు కాదా? 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలేసి బీఆర్ఎస్లో పోతే వీళ్ళు పార్టీ మారిందని చెప్పి ఒక్కరోజు కూడా మాట్లాడని బట్టి విక్రమార్క గారు ఒక్కరోజు కూడా నోరు తెరవలే, ఒక రోజు ఉద్యమం చేయలే, ఒకరోజు మాట్లాడలేదు. ఆయన ఒక్కరోజు కూడా నోరు తెరవలేదు. ఆయన ఇచ్చేస్తాడు. అడుగడుగున రేవంత్ రెడ్డి ఎప్పుడు నా మీద విషం చిమ్ముతూనే ఉన్నాడు. ఇంకో జడ్సన్ అని కాంగ్రెస్ పార్టీలో యావరేజ్ లీడర్. నేను 189 కేసులు వేస్తా. తీర్మాన్ మల్లయ్యకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాడు. ఈయన కాంగ్రెస్ బక్క జడ్సన్ అంటే ఒక యావరేజ్ లీడర్. ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఆయన స్టేట్మెంట్. ఇక ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఆయన స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇక్కడ దీక్ష కూసబెట్టారు. ఇంకొక పక్క జడ్సన్ ఒక దళితుని దీక్ష కూసబెట్టారు. ఇది ముఖ్యమంత్రి అయినాక విషయం. యావరేజ్ లీడర్ పేరెందుకు తీసుకోవాలి? నేను యావరేజ్ లీడర్ నేనే. ముఖ్యమంత్రి అంటే పేరెందుకు తీసుకోవాలి? ఇక ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఈయన స్టేట్మెంట్ మాటి మాడుతుంది. ఈయనది మాటి మాడుతుంది. రియాక్షన్ ఉంటుంది. ప్రశ్న కట్ చేసి ఆయన మాట్లాడింది చూపిస్తే దాని అర్థం ఒకలాగా ఉంటుంది. మీరు అడిగిన ప్రశ్న చూపించి ప్రశ్నకు సమాధానం చూపిస్తే ఇంకొకలాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు జడ్సన్ ఏం రాసిందో నేనైతే కాగితం చూడలే. 2 పత్రికలో ఏదో 4 లైన్లు రాసింది చూసిన. నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశానంటే జడ్సన్ గారి అభిప్రాయం ఎందుకు ఆ అభిప్రాయానికి వచ్చింది అనేది అతను మాత్రమే చెప్పగలడు. జడ్సన్ అభిప్రాయం ఏంది, ఎట్లుంటది అనే దాని మీద నేను విశ్లేషించలేను కదా. విశ్లేషించినా కూడా మీకు చెప్పను. యావరేజ్ లీడర్ గురించి ఇంతసేపు ఎందుకు మాట్లాడాలి మరి? అట్లా అడుగడుగున అవమానపరిచే కాడ అవమానపరచుడు, వీక్ చేసే కాడ వీక్ చేసుడు. 189 కేసులు నేను గత 79 కేసులు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పైన వేసి నిరంతరం కుట్ర సాక్ష్యాలతో సహా జనం ముందుకు, కోట్ల ముందుకు, న్యాయస్థానం ముందు తీసుకుపోయిన నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీని ఈ రోజు వరకు పట్టుకున్నా. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి శత్రువులము. సంచులు మోసటోడు ఐడియాలజీ అంటే సంచులు మోసుడు అంటే ఐడియాలజీ అంటే బ్యాగులు మోసుడు అంటే ఆ ఐడియాలజీ నమ్ముకోవడం పెద్ద నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి. మినిమం 2-3 పార్టీలో పోయి వస్తేనే రెవెన్యూ మంత్రి, ఇక్కడ మినిమం 2-3 పార్టీలో పోయి వస్తేనే ఈరోజు అగ్రికల్చర్ మంత్రి, ఈరోజు మినిమం 2-3 పార్టీలో పోయి వస్తేనే ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ మినిస్ట్రీ, ఈరోజు మినిమం 2-3 పార్టీలో పోయి వస్తేనే ఈరోజు టూరిజం మంత్రి, ఈరోజు 2-3 పార్టీలో పోయి వచ్చిన వాళ్ళకే ఈరోజు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ఈరోజు పత్తాడాలు దొరికితేనే ఈరోజు లైబ్రరీ చైర్మన్లు, మార్కెట్ చైర్మన్లు, ఈరోజు ఓటుకు నోటు కేసులో ఉన్నోళ్ళు A2లకు ఈరోజు ప్రభుత్వం ముఖ్య సలహాదారులు, ఏసీబీ కేసులలో దొరికిన వాళ్ళు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రులు, ఈరోజు సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి శత్రువులు, వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తారు. ఈరోజు అన్ని పార్టీలకి తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన వాళ్ళకు ఇమ్మీడియట్గా పదవులు, కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకొని కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం మీద ఉన్న వాళ్ళకు కనీసం డైరెక్టర్లు కూడా ఈ రోజు వరకు వెయ్యరు. సంవత్సరం గడిచిన వాళ్ళకి ఏ ఒక్క పదవి ఇవ్వడానికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇయాటి కూడా సిద్ధపడది. రేపటి దినాన ఇంకొక ప్లాట్ఫారం తయారు చేయడానికి ఈరోజు తీర్మాన్ మల్లయ్యను, కల్వకుంట్ల కవితను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీకి వ్యతిరేకంగా ఇద్దరిని తయారు చేసుకొని ఈరోజు ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసే విధంగా వాళ్ళని ఇద్దరిని కూడా ఈరోజు సమాజం మీదకి వదిలిండు. ఈరోజు అడిగిన కుట్రలతోని, కుతంత్రాలతోని చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు 8 మంది అడ్వైజర్లను తెలంగాణ మీద పెట్టి ఈరోజు అడిగిన పొడుస్తూ ఉంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించది.
ఈరోజు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీతో నడుస్తాడు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు అడుగు జాలలో నడుస్తారు. ఈ సిబిఐ మాకు శత్రువు. సిబిఐ అనేది ఈరోజు బీజేపీ చేతుల్లో ఒక పనిముట్టు లెక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్క ఉందని రాహుల్ గాంధీ గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఈరోజు కాళేశ్వరం స్కామ్ తీసుకపోయి సిబిఐ చేతిలో పెడతారు, బీజేపీ చేతుల్లో ఉన్న సిబిఐ మీద పెడతారు. తెలంగాణ హోంమంత్రి బాధ్యతలు రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద దగ్గర పెట్టుకుంటారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న విజిలెన్స్ మీద ఆయనకు పట్టుండది. ఆయన విజిలెన్స్ పైన ఆయన ఎంక్వైరీకి అయ్యారు. కానీ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నేను టికెట్లు ఇవ్వలేదని దాని మీద మాత్రం విజిలెన్స్ వాళ్ళు పనికొస్తారు. కొత్తకోట శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని దాని మీద ఇదిస్తాడు. ఈరోజు 6 సంవత్సరాల పాటు పారిపోయినటువంటి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని తీసుకొచ్చి చీఫ్ సెక్రటరీగా పెడతాడు. 31వ తారీఖు ఆయన రిటైర్మెంట్ అయినా కానీ 7 నెలలు ఆయన పదవి కాలం కొనసాగిస్తూ ఈరోజు ఆయన తీసుకొచ్చి మళ్ళా 7 నెలలు రిటైర్ అయిన వ్యక్తికి చీఫ్ సెక్రటరీగా కూర్చోబెట్టిండు. నీతి నిజాయితీతోని పనిచేసి కేవలం డ్యూటీనే ఆయన ప్రాణంగా పెట్టుకొని పనిచేసినటువంటి కొత్తకోట శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఈరోజు ఆయన పదవి పొడిగించాడు. ఆయనను కనీసము ఆయన ఒక మంచి పదవిలో కూర్చో తెలంగాణ ప్రజలకు పనికొచ్చే ఉపయోగపడే విధంగా ఆయన ఎక్కడ కూడా వాడుకోడు. క్రికెట్లో టికెట్ ఇయ్యలేదు కానీ వాడుకుంటాడు. కాళేశ్వరం ఎంక్వైరీకి కొత్తకోట శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని వస్తే వీళ్ళంతా జైలుకు పోతారని చెప్పి విజిలెన్స్కి ఇయ్యలేదు. ఈరోజు మెగా కృష్ణారెడ్డి ఈరోజు బాజాప్తా ఆయన దోసుకుంటే ఆయనది ఎక్కడ కూడా ఎంక్వైరీ జరగదు. నిన్నటి దినాన జస్టిస్ పిసి ఘోష్ గారు ఇక్కడ కాళేశ్వరం కమిషన్గా వచ్చి వాళ్ళు బరబ్బర్ ఎంక్వైరీ చేయలేదు, ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు చేసిండ్రు అని చెప్పి నేను కేంద్ర విజిలెన్స్ కంప్లైంట్ ఇస్తే కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఈరోజు జస్టిస్ కమిషన్ మీదనే కేసు రిజిస్టర్ చేయించిన. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి దారిలో నడిచేటోడు ఎవరికైనా ఇదే గతి పడుతుంది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అనైతికం, చీఫ్ సెక్రటరీ అనైతికం, ఈరోజు మంత్రులు చాలా వరకు అనైతికంగా పనిచేస్తున్నారు. నిజమైన కాంగ్రెస్ నాయకులకు కానీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కానీ ఐడియాలజీతో పనిచేస్తున్నారు కానీ నీతి నిజాయితీ గల ఆఫీసర్లు కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి హయాంలో గుర్తింపు ఉన్నదా? మీడియా స్వేచ్ఛగా పనిచేయగలుగుతుందా? కేసీఆర్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనేటోడు తెలంగాణ ఏర్పడంగానే ఏబిఎన్ పైన టీవీ 9 పైన బ్యాండ్ పెట్టిండు, మీడియాను అనగదొక్కుతుండు. అప్పుడు మాకు గలాలు ఎత్తినాం, మేము రోడ్డు ఎక్కినాం, మేము కొట్టాడినాం. ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన దాకా మీడియాకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది కదా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం మీడియాకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది కదా. ఈరోజు ఇన్ని అవినీతి కార్యక్రమాలు తెలంగాణలో జరుగుతున్నా, ఇన్ని అనైతిక కార్యక్రమాలు తెలంగాణలో జరుగుతున్నా, ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఆచరిస్తున్నా, ఈరోజు అదే మెగా కృష్ణాకి తీసుకొని వచ్చి అక్రమంగా మన కోడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వర్క్ ఇచ్చిన, ఈరోజు కొండకల్ భూములు బాజాప్తా రెవెన్యూ మంత్రి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయన కూడా దోసుకుంటున్నా. ఈరోజు కోడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో రెవెన్యూ మంత్రి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ తీసుకున్నా. ఈరోజు ఏ మీడియాలో కూడా ఎందుకు చర్చ జరగది? ఎవడు ఎందుకు మాట్లాడారు? బాజాప్తా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఈరోజు కాంట్రాక్టర్ల పేర్లు తీస్తలేరు అని చెప్పి బాజాప్తా ఆయన ఈరోజు మాట్లాడతాడు. ఆయన కూడా కనీసం వీళ్ళ పేరు ఎందుకు తీయడు? మెగా కృష్ణారెడ్డి పేరు ఎందుకు తీయలే? ఇందాం అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, why is the commission sparing these contractors? Are those contractors not responsible? Are those contractors not involved in corrupt practices? Are those contractors not responsible for what is happening at Madikata? The pillar and that, why is their name omitted from there, sir? I do not want to use their name, sir. I do not want to use. ఇంత మాట్లాడినా కూడా నేను పేరు చెప్పను అంటాడు. ఇంత పెద్ద సోది చెప్పిండు, నేను కూడా చెప్పను అంటాడు. ఎందుకు? బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పాలి. అసెంబ్లీలో కాళేశ్వరం మీద చర్చ జరుగుతుంది. దమ్మున్న మొగోడు మునగాడు మొలతాడు కట్టుకున్నోడు ఒక్కడు కూడా అసెంబ్లీలో లేడా? మెగా కృష్ణారెడ్డి నా తెలంగాణను దోసుకుని నా తెలంగాణ అప్పులపాలు చేసిండ్రు, మిషన్ భగీరథ స్కామ్ కూడా చేసిండు అని చెప్పే మొగోడు మునగాడు ఒక్కడు కూడా అసెంబ్లీలో లేడా? అక్బరుద్దీన్ పేరు తీస్తారనుకుంటే నేను కూడా పేరు చెప్పను అని ఇంతలావు సోది చెప్పాను. మరి ఆ కాంట్రాక్టర్ పేరు చెప్పని పీకనికి మాట్లాడినావా నువ్వు? కాబట్టి ఈ విధంగా అనేకమైన అంశాలు ఈరోజు తెలంగాణను కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. ఒకరు రెండు కాదు, అడుగడుగున స్కామ్. ప్రతి విషయం పైన తెలంగాణ ప్రజలను ఈరోజు జాగృతం చేయడానికి మనకున్న తెలంగాణ ఒక దోబుల్ బహుమతి గ్రహీత. ఫైనల్గా ఒక వీడియో వినిపించి ఈ లైవ్ ముగిద్దాం. మన ముఖ్యమంత్రి
మన నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత, ది గ్రేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ముద్దుల పట్టి, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా గుడ్ బాయ్. ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఈరోజు ఈయన గారాల పట్టి. ఆ గారాల పట్టి యొక్క ముద్దు మాటలు ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఒకసారి వినండి. ఈ సన్నాసి రండ అలాగే ఎర్ర గాల్చి పిర్రల మీద వాతలు పెడతాం. మీరు ఒక్కసారి చెప్పండి. నీ ముట్టి మీద డ్రాయర్ కూడా ఉండదు. పీకడం మొదలు పెడితే బిడ్డ నడి బజార్లో ఉరి తీయాలన్నా, 100 మీటర్ల కోతి తీసి పాతి పెట్టాలన్నా, ఒక్కనొక్కని పండబెట్టి తొక్కి పేగులు తీసి మెడలేసుకొని ఊరేగుతాం బిడ్డ. లోపల నా కొడుకులు ఛానళ్ళు ఉన్నాయి కదా అని అడ్డగోలు చేస్తే చూసుకుంటూ ఊకుంటా అంటారు. పండబెట్టి తొక్కి పేగులు తీస్తే గాడిద కొడుకులు నొక్కనొక్కని. అట్లాంటి లప్పుడు నా కొడుకులకు నేను సమాధానం చెప్పను. తన అమ్మ మొగుని ఇంట్లోనే అన్ని తెచ్చి చూపించుకోమని చెప్పారు. టీవీలో వేసుకో, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఓ సన్నాసోడా, సోయలేనుడా, చవట, దద్దమ్మ, దిక్కుమాలోడా, దివానగా నెత్తి మీద కాలు పెట్టి తొక్కకపోతే గుండు కొట్టించుకుంటే అట్లనే నా కొడుకలారా రండి. అట్లనే తెలంగాణ ప్రజలు అడవి పందులకి అయ్యో అరే సన్నాసోడా కార్యకర్తలు వాళ్ళని పట్టుకొని యాప చెట్టు కట్టేసి లాగుల కొండలు ఇచ్చి కొడతారని చెప్పి బోర్ల పక్కల పండబెట్టి తొక్కుతాం. దయచేసి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ వారు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిండ్రు, పిసిసి అధ్యక్షుడు ఇచ్చిండ్రు. నెక్స్ట్ ఈయనకు నోబెల్ బహుమతి కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. ఖచ్చితంగా ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఈరోజు రెడ్ హ్యాండ్గా దొరికిపోయింది. మీరు తప్పించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఖచ్చితంగా ఈరోజు మీరు ప్రకటించిన ఈ పేర్లు మేము ఖచ్చితంగా సవాల్ చేస్తాము. ఏ విధంగా ఇగో ఈ పేర్లు గవర్నర్ కోటాల ఇవి రానికి వీలే లేదు. ఆ ఆస్కారం పోగొట్టుకుంటారు. మీరు ఎక్కడ దాచినా ఈరోజు వాస్తవం అనేది బయటికి వచ్చింది. ఖచ్చితంగా వీటిపైన కామెంట్ చేయండి. ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ కాని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బక్క జెడ్సన్ ఫ్యాక్ట్స్ అనే సబ్స్క్రైబ్ కండి. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఛానల్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఖచ్చితంగా దోపిడీ గురయ్యే వర్గాల తరపున కొట్లాడే బాధ్యత మా పైన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది నిత్యము ఒక అంశం పైన మీ ముందు తీసుకొని వస్తాం. మేము మీ దృష్టికి తీసుకురావడం కాదు, ఖచ్చితంగా దీనిపైన రోడ్డు పైన కూడా కొట్లాడతాం. జై తెలంగాణ, అమరవీరులకు జోహార్లు.